So welcome you on behalf of Concept Engineering Academy and Research. Okay, today we are going to see one of the basic important session to you, all of you. Okay, this is regarding how to tackle the MCQ questions. Okay, in this I will cover MOS as well as the SOM part. Like for civil engineering student, MSBT fully MSBT students. Okay, please note that. So I will cover in that for particularly what are the important bits we have to going to cover, okay, in this particular lecture, and then after that how to tackle the MCQ question and which are those important questions, okay, I will discuss that one also, okay. So all of you focus very well up till end, okay. So let's start the actual class in fast sessions, okay. So just important bit will be that now you know the very well the very first chapter that is based on the simple stress and strain, all of you know very well, that is the for MOS in itself, that is mechanical structure, and SOM it is for the mechanical students, okay. That is in the MOS, that is first chapter will be the moment of inertia for the mechanical as well as the for the civil itself, okay. We will start from the second chapter, then we will go for the moment of inertia, okay. Now the first basic thing will be there in this particular, that very first chapter, that is the big moment of inertia, okay, moment of inertia. So what is the important bit in this moment of inertia? The moment of inertia in this bit, the particularly definitions is very important. So which are those definitions? The first definition will be the moment of inertia, polar moment of inertia. Then after that the modulus of section, that is we can say the Z, okay. So then after that the radius of gyration, okay. These are the most important bit will be there for the definition point of view, as well as this is the point of view, formulas point of view. So keep in remember my guide, all of you. So based on this topic, the formulas are very important to you. So formulas along with plus problems also very important for the MCQ point of view. MCQ तुम्हाला असणार आहे, okay, all of you know very well the MCQ pattern will be there. So based on the छोटे जे MCQ questions are, that will be covered from the polar moment of inertia, sectional modulus, radius of gyration, right? You know the very well what is the polar moment of inertia. Polar moment of inertia, it is generally denoted as a J, that is nothing but the Ixx plus Iyy. Suppose we will take one rectangular section will be there. In rectangular section there are the two axes will be there, xx and yy axis. So what is the Ixx, this particular for the rectangular section? You know the very well, that is BDQ by 12 plus dBq by 12, okay. This is the simply it will be having the like polar moment of inertia will be there. Suppose we will take now for the circular section. What is the polar moment of inertia? What is the polar moment of inertia is generally denoted as a J or IP, okay, IP. This is the polar moment of inertia, IP. This is simple formula for the 2 Ixx plus Iyy, okay. In this case there is the total circle will be there, the radius will be same throughout the section. So the Ixx is equal to Iyy for the, what is the formula of Ixx and Iyy for this one? Pi by 64 d raised to 4, right? So ultimately this will be pi by 64 plus pi by 64. So दोघांचा plus करा, so that will be having the pi by 24. This is the your final formula of IP. इथून प्रॉब्लेम इझिली तयार होऊ शकतो, डेफिनेशन्स विचारू शकतात, प्रॉब्लेम विचारू शकतात त्याच्यावरून, किंवा फॉर्म्युला विचारू शकतात, ओके. दिस इज द very important bit will be there, okay. This is regarding the your polar moment of inertia. So what is the sectional modulus? Z is nothing but the y. What is that? Is the moment of inertia divided by the your distance of the neutral axis from the 5y, okay. So I upon y, okay. ह्याची युनिट पण विचारू शकता, ओके. फोकस करा, the unit also is very important, okay. The units also very important from the all the MOS as well as the SOM point of view, okay. Please notate that my guys. So I by y, this is the your sectional modulus will be there, right, okay. This now we will moving on now second topic, that is second topic मध्ये, that is a simple
stress and strain. Okay, so for civil सिंपल स्ट्रेस अँड स्ट्रेन नाव आहे अँड फॉर मेकॅनिकल स्टुडंटसाठी मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज असं नाव असेल, राईट. तर मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज टोटल 10च्या आसपास आहेत, लाईक इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, टफनेस, स्ट्रेंथ, ड्युरेबिलिटी. सो दीज आर द डेफिनेशन्स इज जनरली आस्क्ड इन द एक्झामिनेशन. सो फर्स्ट बीट झाला यात विचारण्यासारखं कुठला आहे, दॅट इज द सिंपल स्ट्रेस अँड स्ट्रेन मध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल दी मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज वरती फोकस करणं गरजेचं आहे. इथून मिनिमम एक क्वेश्चन तयार होतो, दॅट इज द डेफिनेशन. देर आर द अराउंड 10 डेफिनेशन मी काहीतरी लिहून दिलेले आहेत बहुतेक करून किंवा नोट्स दिले होते तुम्हाला. सो इन दॅट पर्टिक्युलर यू कॅन फोकस दॅट डेफिनेशन इन द मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज, राईट. लाईक स्ट्रेंथ, प्लास्टिसिटी वगैरे सांगितलं होतं का नाही. प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, त्याच्यानंतर डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस. ओके, डक्टिलिटीचा एक्झाम्पल दिला होता, पॅरिस टॉवर. बरोबर आहे का नाही, आठवतंय का नाही. येस. ओके, सो these kind of the questions will be asked in the like a definition point of view. ओके, मेकॅनिकलचे स्टुडंट मॅलॅबिलिटी करून जायचं, सिव्हिलचे स्टुडंट डक्टिलिटी, स्टिफनेस, डक्टिलिटी ॲज वेल एज दी ब्रिटलनेस हे करून जायचं, राईट. डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस तिघांनी करा, काय अडचण आहे. सिव्हिलवाले पण करा, मेकॅनिकलवाले पण. डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, मॅलॅबिलिटी, ओके, हे आणि टफनेस, राईट. ओके, हे करून जावा. आणि एक रेझिलियन्स म्हणून येतो, सिव्हिल वाले त्यात करा. ओके, रेझिलियन्स म्हणून, राईट. ठीक आहे, ऑलरेडी सगळं आपण कव्हर केलेलं आहे त्या डीपली. ओके, त्याच्यानंतर ना सेकंड पॉइंट याच्यामध्ये विचारण्यासारखं परत डेफिनेशन्स लाईक स्ट्रेस, लक्ष दे व्यवस्थित, स्ट्रेस, स्ट्रेन. त्याच्यानंतर ना हुक्स लॉ विचारू शकतात इथून. देन आफ्टर दॅट दे विसरलास elasticity. This is also called as a Young's modulus. This is also called as a modulus of elasticity. This is also called as a constant of proportionality. Now stress जर विचारला, stress is denoted as a काय, stress is denoted as a sigma is equal to P divided by area. P कोणाकडे येत आहे, that is the load. कुणाचं एक्सटर्नल लोड. A कुणाचं येत आहे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, राईट. नाउ P divided by area is the cross sectional area. आता क्रॉस सेक्शनल एरिया म्हणजे काय, कट करून पाहणे, कट करून पाहणे. सपोज वी विल टेक दिस पेन, वी हॅव टू कट along this like this, then which figure will be there? Circular is no. So this is the always take cross sectional area. This is having the external load. कुठला लोड, एक्सटर्नल लोड. सो फायनली एक्झामचं टेन्शन यायला लागलं ना आता. सो त्यामुळे तो एक्सटर्नली झाला कुणावरती, तुमच्यावरती, म्हणजे ती बॉडीवरती काहीतरी आली, म्हणजे त्याची क्रॉस सेक्शन आहे. सो पी डिवायडेड बाय एरिया, एक्सटर्नल डिवाइड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया, दॅट विल बी डेव्हलप द स्ट्रेस. कुठं दिसत नाहीये, इंटरनली डेव्हलप होते. स्ट्रेस कसं डेव्हलप होते, त्यामुळेच क्वेश्चन तयार झाला. स्ट्रेस इज ऑलवेज डेव्हलप्ड इंटरनली. सो स्ट्रेस इज डेव्हलप्ड इंटरनली. सो पी बाय एरिया इज इक्वल टू एक्सटर्नल डिवाइड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया. सो पी कशात असतो बाळा, तर पी शुड बी इन किलो न्यूटन और मे बी इन न्यूटन. डिवाइड बाय एरिया कशात असतो, mm स्क्वेअर और मीटर स्क्वेअर, लाईक दॅट. यू नो द व्हेरी वेल नाउ. 1 PA इज नथिंग बट दी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर, राईट. सपोज गिगा न्यूटन आलं, न्यूटन पर mm स्क्वेअर मध्ये किती लिहितो, हा म्हणजे काय सांगितलं होता, गिगा न्यूटन. दॅट इज गरीबाला डायरेक्टली कन्वर्जन सांगतोय. गरीबाला रे, गरीबाला किती दान करायचं, 1000 रुपये. 10⁻³ न्यूटन पर mm square. This is the your conversion. This is the most important conversion will be there in the particular examination. जेव्हा तुम्ही प्रॉब्लेम सॉल्व करता, मे बी गिगा न्यूटन आलं, 10⁻³ कन्वर्ट करून प्रॉब्लेम सॉल्व करा, राईट. अदरवाइज द मिस्टेक विल बी हॅपन. कारण की ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन मध्ये ABCD असतो, व्हॅल्यू सगळे सेम दिलेले असतात, पण युनिट चेंज असू शकतो, राईट. सो फोकस ऑन दॅट वन ऑल्सो. तिथं क्वेश्चन तयार होण्यासारखं आहे. ओके, दिस इज रिगार्डिंग द युअर स्ट्रेस. ओके, इथून काय तयार होऊ शकतो अजून, स्ट्रेन, राईट. स्ट्रेन माहिती आहे, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ, दॅट इज डेल्टा L डिवाइडेड बाय L. बर चेंज इन लेंथ कशामुळे होतो, बिकॉज ऑफ द अप्लाइड द फोर्स, राईट. स्ट्रेचिंग द फोर्स और कॉम्प्रेशन फोर्स, म्हणजे टेन्शन किंवा कॉम्प्रेशन मुळे होतो, राईट. सो बेस्ड ऑन दॅट द फॉर्म्युला सेंड मध्ये हा तू प्रॉब्लेम वापरू शकतो. प्रॉब्लेम मध्ये हा फॉर्म्युला, दॅट इज नथिंग बट दी, वाव व्हॉट अ ब्युटिफुल, वाव वाव.
इसको क्या बोलने का अपना हट पे क्या आएगा चेंज इन लेंथ PL upon AE. So delta L is equal to PL upon AE. Remember like this, so you will not never forget this. Delta L is equal to PL upon AE, where P is nothing but the force. लक्ष्य दे, P is equal to force, L is nothing but the original length. Then after that the A is nothing but the cross-sectional area, E is nothing but the Young's modulus. Delta L change in length कशामध्ये असतो? Change in length कशामध्ये असतो? That is in mm or meter. Okay, that is the unit of the your change in length. Based on this concept, we already saw that की principle of superposition चे problems वापरले होते. जसं increasing the length, decreasing the length ह्या पद्धतीचे प्रॉब्लेम बघितले होते. राईट, मे बी दोन क्वेश्चन विचारला तर पहिल्यांदा डेल्टा एल इकडे अप्लाय करा, सेकंड डेल्टा अप्लाय इथं करा, सो ते दोन्ही प्लस करा. म्हणजे याचा मीनिंग काय झाला? डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2. सो बेस्ड ऑन दिस कन्सेप्ट दिस प्रॉब्लेम विल बी आस्क. ओके, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टंट थिंग मी ऑलरेडी सांगितलेलं होतं, ते प्रॉब्लेम्स वगैरे करून घ्या, तिथून तो इम्पॉर्टंट असू शकेल. ओके, त्याच्यानंतर ना याच्यामध्ये अजून एक बीट असेल तुमच्यासोबत, दॅट इज मॉड्युलर रेशो. मॉड्युलर रेशो काय होता? महत्वाचा कन्सेप्ट. मॉड्युलर रेशो काय होता? व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द मॉड्युलर रेशो? मॉड्युलर रेशो म्हणजे काय? हायर यंग्स मॉड्युलस डिवाइडेड बाय दी लोअर यंग्स मॉड्युलस. सपोज मी म्हणलं स्टीलचा यंग्स मॉड्युलस जास्त असतो ऍज कम्पेअर्ड टू कॉन्क्रीटचा, सो E1 अपॉन E2. सपोज आय विल कॉल दिस E1 अँड E2. सो हियर E1 शुड बी ऑलवेज ग्रेटर दॅन दी E2. सो मॉड्युलर रेशो इज इक्वल टू हायर डिवाइडेड बाय दी लोअर. हा कुठं यूज केला होता आपण? लोड शेअर्ड बाय इच मटेरियल जे प्रॉब्लेम्स होते त्याच्यामध्ये आपण यूज केला होता. राईट, यू नो द व्हेरी वेल. सपोज दे आर आस्किंग फॉर द लोड, डिफरंट लोड्स विल बी देयर, यू कॅन कॅल्क्युलेट इझिली. राईट, ओके, या पद्धतीचा आपण डायग्राम बघितलं होते, नंबर ऑफ वगैरे बार काढले होते, त्याच्यानंतर त्याचा लोड शेअर्ड बाय काढला होता. बरोबर आहे का नाही? फॉर्म्युला डायरेक्टली एक क्वेश्चन विचारू शकतात, कसं? P इज इक्वल टू P प्लस PC मीन्स काय? लोड शेअर्ड बाय दी, दॅट इज स्टील, लोड शेअर्ड बाय दी कॉन्क्रीट. सो स्टील प्लस कॉन्क्रीट इज नथिंग बट दी टोटल लोड विल बी टेकन बाय दिस कॉन्क्रीट. ओके, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. ते एक्झामिनेशन मध्ये डायरेक्टली तुला लोड देतात, फक्त प्लस करायला लावतात. ओके, हे विचारू शकतात डायरेक्टली क्वेश्चन्स. ओके, सो फोकस ऑन दिस बीट ऑल्सो. राईट, सो त्याच्यानंतर एक बीट बघितला होता याच्यामध्ये जवळपास कंपोजिट सेक्शन. कंपोजिट सेक्शन मध्ये काय होतं रे? कंपोजिट सेक्शन, व्हॉट इज द कंपोजिट सेक्शन? वेन वी से द कंपोजिट सेक्शन, वेन वी से द कंपोजिट सेक्शन, एक्झाम्पल सांगितलं होतं सिंपल वायर. सिंपल वायर त्याच्यामध्ये दोन, ओके, दोन मटेरियल यूज करतो. वेन द टू मटेरियल्स, काय म्हणलं? टू, मिनिमम टू और मोर दॅन टू मटेरियल विल बी यूज, देन इट इज कॉल्ड एज अ कंपोजिट सेक्शन. ओके, जाता जाता एकदा फक्त प्रॉब्लेम जोगून जायचं. राईट, सो दिस बीट ऑल्सो काहीतरी थोडंसं डेफिनेशन तरी विचारू शकतो. राईट, क्लिअर? ओके, आठवतं का नाही? या पद्धतीने आपण डायग्राम्स बघितले होते. हॉलो ट्यूब होता, कास्ट आयर्न ट्यूब होता, कॉन्क्रीटमध्ये स्टील होता किंवा स्टीलमध्ये कॉन्क्रीट होता. या पद्धतीचे आपण प्रॉब्लेम जवळपास बघितला होता. राईट, सो दिस बीट ऑल्सो इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू यू. राईट, सो दिस इज द regarding the your problem point of view. And one more important last bit of the your this simple stress and strain मध्ये टेम्परेचर. टेम्परेचरचे प्रॉब्लेम बघितले होते. टेम्परेचर स्ट्रेन, टेम्परेचर स्ट्रेस. बरोबर आहे? टेम्परेचर स्ट्रेस आणि टेम्परेचर स्ट्रेनचे फॉर्म्युला करा. ओके, त्याच्यावरचे सिंपल प्रॉब्लेम्स तयार होतात. सिंपल ऑलरेडी जे नोट्स मध्ये घेतलेलं आहे तेवढं कर, दॅट इज सफिशियंट फॉर यू. ओके, अतिशय शॉर्ट मध्ये मी सांगतोय, एकदम व्यवस्थित करून घ्या. चलो, सो विल सी आफ्टर 2 chapters we are going for the now third chapter. So what is the important in this? That is the particularly elastic constant. Okay, that is particularly elastic constants. With the help of the elastic constant, how many type of the elastic constant? That is the 3 idiots are there. Which are those idiots? You know them very well. That is E, G, K. Confusion start. E ला काय म्हणायचं? X मॉड्युलस. G ला काय म्हणायचं? मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी. K ला काय म्हणायचं? G ला C पण म्हणतात, N पण म्हणतात. ओके, क्वेश्चन्स मध्ये मे बी आस्क लाईक दिस. ओके, सो त्याला विसरू नको. या सगळ्यांची युनिट काय आहे? तो सगळ्यांची युनिट एकच युनिट आहे. सगळे इडियटच आहेत ना, त्यामुळे त्याचे युनिट येणार आहे
न्यूटन पर mm स्क्वेअर किंवा मेगा पास्कल लाईक. ओके, हे ऑलरेडी आपण डिटेलमध्ये बघितलं. सो याच्यातलं महत्वाची बीट काय, द फर्स्ट थिंग. ओके, इच डेफिनेशन्स, प्रत्येकाचं डेफिनेशन काढायचं. इलास्टिक कॉन्स्टंटचं प्रत्येकाचं डेफिनेशन काढायचं. लाईक इंग्स मॉड्युलस, लाईक बल्क मॉड्युलस, लाईक मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी. ओके, सो प्रत्येकाचं डेफिनेशन्स करायचं आणि त्याच्या युनिट्स टाकायचे. ओके, त्याच्यावरचे सिंपल प्रॉब्लेम्स पण तयार होतात. जसं इंग्स मॉड्युलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लाईक. ओके, सो दॅट फॉर्म्युला विल बी इम्पॉर्टंट टू यू, लाईक डेफिनेशन प्लस फॉर्म्युलास. इथून एक होतो. आणि नेक्स्ट बीट, इम्पॉर्टंट बीट, रिलेशनशिप बिटवीन EG and K. रिलेशनशिप बिटवीन द EG and K. ओके, जे कोणी रिलेशनशिप केलेलं नाहीये ते इम्पॉर्टंट बीट सगळ्यांनी करून घ्या. based on the previous video I already uploaded in the formula remember technique. हा एक व्हिडिओ ऑलरेडी अपलोड केलेला आहे in the YouTube channel. So just check on the relationship between the EGK. Okay, ते फॉर्म्युलेच व्यवस्थित करून घ्या. मी परत नाही सांगणार. ओके, सो तो अतिशय महत्वाचा बीट करून घ्या. तिथून काय काय विचारण्यासारखे आहेत, ई ला विचारतात, जी ला विचारतात, के ला विचारतात किंवा म्यू ला विचारतात. म्याव म्हणजे काय, आता म्यू म्हणजे पॉइझन रेशो. पॉइझन रेशोचे डेफिनेशन काय आहे, ई लॅट अपॉन ई लॉंग. ठीक आहे, एकदम अतिशय महत्वाचं. ओके, सो ई लॅटरल डिवाइडेड बाय दी ई लॅटरल डिवाइडेड बाय दी ई लॉन्जिट्यूड. सो ई लॅटरल इज हॅव्हिंग द ट्रान्सवर्स स्ट्रेन डिवाइडेड बाय दी लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन पण म्हणतात. ट्रान्सवर्स स्ट्रेनला लक्षात ठेवा. राईट. ओके, दिस बीट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. डायरेक्टली लक्ष द्या, पी शिवशंकर बोलतो. ओके, डायरेक्टली दे विल आस्क द प्रॉब्लेम्स बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट. राईट. बरं, याचा युनिट काय आहे, अरे यालाच युनिट नाहीये, याला कुठे युनिट येणार आहे. सो त्यामुळे याला युनिट नो युनिट आहे. ओके, EGK चे रिलेशन मध्ये काय काय विचारू शकतात, E बाय G विचारू शकतात, E बाय K विचारू शकतात. राईट, म्हणजे रेशो विचारतात. म्यू देतात, रेशो विचारतात. राईट. जसं एक फॉर्म्युला घेतला आपण, E इज इक्वल टू, फॉर्म्युला काय असणार आहे, 2G प्लस 1 प्लस म्यू ना. इथं म्यू दिला म्हणजे E बाय G, आता काहीतरी दिला असेल तुला 0.25, याबद्दल रिलेशन काढू शकतो का नाही. सो दिस रिलेशन्स विल बी देअर. ओके, ऑलरेडी हे प्रॉब्लेम्स घेतलेले आहेत. सो फोकस ऑन युअर प्रिव्हियस क्लास नोटबुक्स, दॅट्स इट. ओके, फ्रॉम दिस. ओके, हे झाला तुझा सेकंड EGK च्या बाबतीत. त्याच्यानंतर ना थर्ड बीट तयार होऊ शकतो तुम्हाला इझिली, जसे ई लॅटरलचे फॉर्म्युले आहेत. कुठले कुठले फॉर्म्युले आहेत, दॅट इज डेल्टा T अपॉन T, डेल्टा B अपॉन B, डेल्टा D अपॉन D. ई लॉंग म्हणजे एकच फॉर्म्युला आहे लॉन्जिट्यूडनलचा, डेल्टा L अपॉन L. अनदर फॉर्म्युला नाही आहे कुठलाच, हा एकच फॉर्म्युला आहे. ई लॅटरल इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L. सो प्लीज फोकस माय डिअर स्टुडंट्स ऑन दिस पर्टिक्युलर बिट्स. ओके, त्याच्यानंतर ना तुमचे बाय ॲक्झियल, ट्राय ॲक्झियल, ओके, युनि ॲक्झियल याचे डेफिनेशन्स करा आणि त्याच्यावरचे काही फॉर्म्युलाचा सेट दिला होता मी, ते फॉर्म्युलाज तुम्ही व्यवस्थित करा. ओके, त्याच्यावरचे प्रॉब्लेम्स विचारू शकता. राईट, ट्राय ॲक्झियल बाय ॲक्झियलचे डायरेक्टली या. ओके, डायरेक्टली फॉर्म्युलेस आहेत, त्याच्यात पुट केलं सो यू विल गेट द आन्सर्स. राईट, लाईक दॅट फॉर्म्युला यू विल फोकस ऑन दॅट पर्टिक्युलर चॅप्टर. पॉज.